السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ نہایت ہی باوقار صدر اجلاس فضیلت الشیخ جناب مولانا معین الحق صاحب الفیضی حفظہ اللہ و تولا، امیر ضلع جمعیت اہل حدیث گوڈا فضیلت الشیخ جناب مولانا ممتاز احمد العارفی حفظہ اللہ و تولا، فضیلت الشیخ جناب مولانا مرتضی سلفی حفظہ اللہ و تولا، اسی طرح فضیلت الشیخ جناب مولانا سہیل لقمان التیمی حفظہ اللہ و تولا، فضیلت الشیخ جناب مولانا مجیب الحق اصلاحی حفظہ اللہ و تولا، اور دیگر سامعین اکرام، خواتین پردہ نشین، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، مائیں اور بہنیں، میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں زبان کے تعلق سے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ زبان جس سے ہم اپنی باتیں دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ زبان جسے ہم وہ آپ معمولی سمجھتے ہیں، جس سے ہم اپنی معافی ضمیر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ انسان اپنی زبان سمجھ کر بسا اوقات بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری باتیں، کبھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی بری باتیں ہوتی ہیں، کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے مضر ہوتی ہے، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہے۔ یہ زبان جو دانت 24 دانتوں کے اندر اور ہونٹوں سے ڈھکا ہوا، یہی زبان ہے جس سے ہم اپنی باتیں دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج چند ایام کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہماری روزوں کو خراب کرتے ہیں وہ بات زبان سے ہوا کرتی ہے۔ جھوٹ بولنا، روزہ اگر رکھ رہے ہیں، آج ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ کھانا پینا اور پانی پینے اور خواہشات نفسانی سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ آج ہم لوگ سحری کر لیتے ہیں، سحری کے بعد عموماً ہم لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم کھائیں گے نہیں ہے غروب آفتاب تک، جب تک سورج ڈھل نہ جائے، ڈوب نہ جائے، اس وقت تک ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے بھی نہیں، گرچہ میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، پانی ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس سے میں تڑپ رہا ہوں، پانی نہیں پیوں گا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھ لیں گے، اور افطاری کا سمے آئے گا، ٹائم آئے گا تو ہم افطاری کریں گے، بس ہم روزے دار بن جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم لوگوں کا خیال ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں بہنوں، سب سے زیادہ روزوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اور جس سے ہوتی ہے وہ ہماری زبان ہے، ہماری زبان ہے۔ اگر زبان صحیح سے استعمال کریں گے تو ہمارے روزے مکمل ہوتے ہیں، اور اگر زبان سے غلط باتیں
बुरी बातें, दूसरी की गिबत करते हैं, झूठ बोलते हैं और पूरे दिन भूखा प्यासा हम रह जाते हैं और जबान को सही से कंट्रोल करके हम नहीं रखते हैं, तो भूखा प्यासा रहना हमारे लिए कोई मुफीद नहीं है। अल्लाह को ये काबिल कबूल नहीं है। हदीस लीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का बयान है, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाज्जा अन यदा तामहु व शरबहु। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो इंसान झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, गौर से सुनिएगा, झूठ बोलना नहीं छोड़ता है और दूसरे की झूठ बात सुनना नहीं छोड़ता है, तो उसको चाहे दिन में खाए या पिए कोई फर्क नहीं होता है, रोजा वहीं से खत्म हो जाता है। गौर से सुनने की बात है। आज हम रोजेदार हैं, खाएंगे नहीं तो मेरे भाइयों रोजेदार नहीं, बल्कि जबान की हिफाजत हमको करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज तो हम अपनी जबान समझकर बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं लोगों के सामने। ये जबान से सबसे ज्यादा कल क़यामत के दिन मुआखजा होगा और सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर मुंह के बल घिसेट कर फेंका जाएगा जो इंसान, ये जबान की वजह से होगा, ये जबान ही की वजह से होगा। हम ये ख्याल करते हैं कि हमारी जबान है, बोलते रहेंगे, लोगों को गाली देते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। ऐसा करना गलत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इद यतलक्कल मुतलक्कियाने अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ इंसानों, जो तुम बात बोल रहे हो, जो जबान से तुम्हारी बातें निकल रही हैं, तुम्हारे सामने दाएं और बाएं फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। जो आप बात कर रहे हैं, लिखने वाले मौजूद हैं, लिखते हैं। अच्छी बात भी अगर जबान से निकालते हो तो वो फरिश्ते फौरन नोट कर लेते हैं, अगर बुरी बात निकालते हो तो वो भी नोट कर लेते हैं, फौरन नोट कर लेते हैं। दूसरी आयत ले लीजिए, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। आप लोग ऑफिस गए होंगे, बैंक के आप जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस आप गए होंगे, तो आपको मालूम होगा ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। आपने कभी गौर किया क्यों उसको रखा जाता है, क्यों लटकाया जाता है? इसलिए लटकाया जाता है ताकि कस्टमर, कोई इंसान ऑफिस के अंदर आए और गलत हरकत ना करे, चोरी ना करे, ऑफिस वालों को नुकसान ना पहुंचाए, ऑफिस का काम में कोई बाधा ना डाले, ऑफिस और कर्मचारियों को कोई नुकसान में ना डाल दे। इसलिए सीसीटीवी कैमरा ऑफिस और बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि लोग कोई गलत हरकत ना सके। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। कुरान कह रहा है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। अल्लाह कह रहा, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन। ऐ लोगों, ये ना सोचो कि मैं अपनी जबान से जो बोल रहा हूं बोलने दो, मैं अपनी जबान से बोलता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं अपनी जबान जो कहूँ, जैसा कहूँ, जिस तरह इस्तेमाल करूँ, क्या फर्क होता है आपको? मैं गाना गाऊं या मैं अपनी जबान से गाली बकूं, गीबत करूँ, चुगली करूँ या किसी तरह की कोई बातें निकालूं, क्या फर्क होता है? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। ऐ लोगों, आप लोगों के ऊपर निगरान मौजूद है, किरामन जो मुअज़्ज़ज़ है, यानी फरिश्ते निगरान तुम्हारे अंदर मौजूद है। किरामन कातिबीन, वो लिखते हैं तुम्हारे अमाल को। यालमून मा तफ़अलून, जो दुनिया के अंदर हरकतें तुम करते हो, जो दुनिया के अंदर तुम काम करते हो, जो दुनिया के अंदर तुम अमाल करते हो, वो फौरन फरिश्ते नोट कर लेते हैं, रजिस्टर तुम्हारे लिए रखे गए हैं।
बोलने से क्या होता है। और सबसे खूबसूरती यही है इस्लाम का कि हम कम बोले, गुफ्तगू कम करें, जब जरूरत हो तो बातें करें, आपके लिए जहां फायदा हुआ बातें करें। और ये इस्लाम की खूबसूरती है। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु ला यानी, यानी इस्लाम की खूबसूरती यह है कि तुम लायानी बातों को छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, एक दूसरे को गाली गलौज करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम की अच्छाई है। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन समता नजा, जो इंसान खामोशी इख्तियार करता है, यानी कम बोलता है या जरूरत पर अपनी बातें लोगों के सामने करता है, तो समझ लीजिए वो नजात पा गया, वो नजात पा जाएगा, जहन्नम से नजात पाएगा, जहन्नम की आग से नजात पाएगा, जहन्नम के शोले से वो नजात पाएगा, जहन्नम की कीड़े मकोड़े से वो नजात पा जाएगा। ये इस्लाम का है और ये हिकमत की है। आज हम हिकमत और दानाई से काम नहीं लेते हैं। मेरी जबान है, मेरी जबान है, जो करो करो भाई, आपके पास ये हिकमत और दानाई नहीं है। हिकमत क्या है और हिकमत क्या है? हिकमुन व कलीलुन फाइलुहु, कम बोलना ये हिकमत और दानाई की बात है। और कम बोलने वाला बहुत कम ही लोग होते हैं दुनिया के अंदर। हर इंसान बोलता है, और ये मैं मौजू इसलिए बोलता हूँ, आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि चंद अय्याम के बाद रमजान का पाक महीना आने वाला है, और बोली की वजह से, ये जबान की वजह से भूखा प्यासा रहने के बावजूद भी कल क़यामत के दिन आपका रजिस्टर जब खोला जाएगा, अरे अल्लाह, फला तारीख, फला महीना और फला साल में मैं तो रोजेदार था, लेकिन रजिस्टर में ये नहीं देख रहा हूँ। अल्लाह कहेगा तुमने तो भूखा और प्यासा रहा, तुम तो भूखा और प्यासा रहते थे, नमाज तुमने पढ़ी, रमजान का रोजा तुमने रखा, लेकिन जबान से तूने किसी को नुकसान पहुंचाया है, जबान से गीबत की है, जबान से चुगली किया है, इसी वजह से तुम्हारे ख्याल के खिलाफ आज तुम्हारे रजिस्टर में लिखा गया है, ऑपोजिट लिखा गया है। और ज्यादा बोलना कब है ये मैं बताऊं, हदीस के अंदर है, फ़इन्ना अक्सर कलाम, फ़इन्ना अक्सर, जो इंसान ज्यादा अगर बोलता है तो अपनी जबान को कब खोलने की है जरूरत है? आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो और जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है और अल्लाह का जिक्र उनकी जबान से नहीं निकलता है, तो समझ लीजिए कस्वतुल कल्ब, ये दिल जो है पत्थर हो जाता है। बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा अपनी जबान को दूसरे के सामने खोलता है, अपनी जबान को दूसरे के सामने हरकत में लाता है, उससे क्या होता है कि उनका दिल पत्थर हो जाता है। व इन्ना अबअदन्ना से, और अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे दूरी बंदा वो होते हैं जो कस्वतुल कल्ब है, यानी दिल का सख्त इंसान है। और सख्त उसी वक्त होता है जब अपनी जबान को बहुत ज्यादा हरकत करते हैं। तो ज्यादा बोलने की वजह से रमजान खराब हो जाएगा। आप रमजान रखेंगे, रोजा रखेंगे, खराब हो जाएगा। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जब आपका रजिस्टर खोला जाएगा, नमाए अमाल, जब दुनिया के अंदर छोटे बड़े नेकी बदी आप कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन एक रजिस्टर की शक्ल में आपके सामने पेश किए जाएंगे। ये किताब के दिन मैदान माशर में अल्लाह तमाम लोगों को इकट्ठा करेगा और सारे के सारे सब बंदी होकर खड़े हो जाएंगे, इंसान खड़े हो जाएंगे, फरिश्ते भी खड़े हो जाएंगे, और हर इंसान नफ्स नफ्सी के आलम में होंगे कि कब नामाया माल हमारे सामने दिखाए जाएंगे। नफ्स नफ्सी के आलम में होंगे। उस वक्त किताब उनके सामने रखी जाएगी। ववुज़ियल किताब, जब किताब रखी जाएगी, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहे, जो मुजरिम इंसान होगा वो डरते हुए, कपकपाते हुए, थर्राते हुए वो आगे बढ़ेगा और देखेगा रजिस्टर को कि दुनिया के अंदर हम अपनी जबान को बहुत ज्यादा लड़ाए थे, कहीं वो नामाए अमाल अल्लाह ने रजिस्टर के अंदर नोट तो नहीं कर लिया है। वयकूलूना, और कहने लगेगा या वैलतना मा लिहादल किताब, ऐ अल्लाह
یہ کون سی کتاب ہے, کیسا رجسٹر ہے, کون سی کاپی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. دنیا کے اندر اگر چھوٹی نیکی ہم نے کی ہے اس کو بھی رجسٹر میں نوٹ کیا ہے. دنیا کے اندر چھوٹا میں نے گناہ کیا تھا, میں گناہ ہی نہیں سمجھا تھا, اور اللہ تو نے رجسٹر کے اندر اس کو نوٹ کر کے رکھ لیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اس میں درجے ملیں گے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی اس میں آپ کو دکھائی دی جائیں گے. اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور دنیا کے اندر جو آپ کے نامہ اعمال ہوں گے وہ رجسٹر میں آپ کو ملیں گے. وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور اللہ کسی کے اوپر کوئی کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ مجھے میرا یہ بندہ قریب ہے, یہ بندہ دور ہے, میں اس سے نا انصافی کروں گا, میں ان سے انصاف کرنے والا ہوں گا. میرے بھائیو, اللہ تمام کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینے والا, ہر ایک سے کام لینے والا ہے. میرے بھائیو, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے زبان کو حرکت میں لاتے ہیں. دوسری کو گالی دینا ہوتا ہے تو میں گالی ہی دیتا ہوں. زبان تو میری ہے, آپ کی زبان ہے, لیکن آپ کے سامنے فرشتے بھی ہیں, اس کو نوٹ کر رہے ہیں, اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں, وَإِذَا أَصْبَحَ الْآدَمُ فَإِنَّ الْأَضَاءَ تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْنَا فَإِنْ اِوَاجَجْتَ اِوَاجَجْنَا. جب صبح ہو جاتی ہے تو پارٹس آف باڈی, جسم کے سارے اعضاء زبان کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ یہ انتظار کرتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھی رہنا, اے زبان تو زبان ہے, کسی کو حرکت, کسی کو گالی مت دینا, اے زبان تو سیدھی رہنا. اگر تو سیدھی رہا تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یہ صبح ہونے کے بعد اس زبان کی ساری اعضاء بولنے لگتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا, تو ٹھیک رہنا, تو ٹھیک رہنا, تو ٹھیک رہنا. اس لیے اللہ کے نبی نے دوسرے حدیث کے اندر فرمایا کہ جو انسان دو چیزوں کی ضمانت مجھ کو سونپتا ہے, میں جنت کی ضمانت ان کو دیتا ہوں. جو دو چیزوں کا, ایک چیز زبان ہے اور دوسری چیز شرمگاہ ہے, یہ دو چیزوں کی ضمانت اگر مجھ کو دیتا ہے, میں جنت کی ضمانت ان کو دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا, وہ جنت میں چلا جائے گا. میرے بھائیوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم خطا کار ہیں, وہ خطا کار ہیں, بلکہ دنیا کے اندر سارے لوگ گناہگار ہیں. یہ دنیا کے اندر کوئی دعویٰ پیش نہیں کر سکتا ہے کہ میں دنیا کے اندر گناہ نہیں کرتا ہوں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سارے انسان آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں سارے خطا کار ہیں, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنیں, مائیں, میں بتاؤں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. شروع سے استقبال کریں, اپنی زبان کو کنٹرول کریں, نامہ اعمال کو درست کریں, نمازی پہلے سے بنیں, تاکہ رمضان کے اندر ہمارے روزے بھی درست ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا خیر کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت بخشے. آمین. تقبل یا